Hello my dear student, welcome back to our class. So in previous class I have discussed the collection of the data. So under collection of data there are mainly two types. One is their primary data and second one secondary data. So under primary data there are some methods are followed for the purpose of collection of the data, like direct observation method, personal interview method, scheduled sent through enumerators, and there are some methods of questionnaire and also the information collection through the correspondence. So these are the some of the methods utilized for the purpose of, that is, collection of the primary data. And another one type of collection of data under your syllabus is a secondary data. So secondary data, in the name itself we can easily understand about the meaning of the secondary data. Secondary data, these are the data which are collected from the other person, so which is already collected by the other person. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಆಗ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಯಾರು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the secondary data. So there are mainly two sources of the secondary data. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಸೋರ್ಸಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ published source and second one is their unpublished sources. So what do you mean by published sources? So published sources are nothing but the whatever the data will be there that is made be in the, that is published, like central and state government publications, and there are some publications of the private organization, and there are some semi government offices like municipal corporations. So these are called as the publications. So whatever like magazines, journals, periodicals, so ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾವ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ, whatever the data will be there that is published in the form of, they are published in the form of newspapers, published in the form of journals, periodicals, and there are some government officers, semi government, they are also published their data in the form of like for example municipal corporations. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, they are collected the data and they are published. So whatever published data will be there that is utilized by the some other person. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೊಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದದ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ secondary data. So statistical investigation is done under the two types of data. One is their primary data and second one secondary data. Okay, so after statistical investigation, that is the collection of data, we have to make the, one is their pilot survey. Pilot survey or pre-test. Pilot survey or
ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ editing of data. Pilot survey is nothing but the before the main survey is conducted, the small trial test will be conducted. That is called as the pilot survey. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಮೇನ್ ಸರ್ವೆ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೈಲಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೈಲಟ್ ಸರ್ವೆ we have to make the scrutiny and editing of the data. Scrutiny is nothing but the accuracy. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೋ ಇಲ್ಲೋ, ರಿಲಯಬಲ್ ಐತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ನಾವು ಏನೊಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ದಟ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, suppose any mistake will be in data collection, that should be edit. Edit is nothing but the change the data, some of the correction of the data. That is called as the pilot survey and the scrutiny and the editing of data. So ಮೊದಲು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪೈಲಟ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೋದು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ರಿಲಯಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Scope and application is nothing but the where the statistics is utilized under the all the industrial sector and also the some of the society. Okay, so statistics is utilized in the biology, medicine and the agriculture sector. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಏನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಓಷನ್. ಓಕೆ, ಫಿಶ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಶ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಒಂದು ಮೀನಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ? ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ರಿ? ಬರ್ಡ್ಸ್. ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ? ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
So statistics mainly utilized in the, it is biology, medicine and the agriculture sector. And another one is that effect of fertilizer on yield. Fertilizer is nothing but that is mainly in order to ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೌ ಡೇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಏನು ಒಂದು ನೀವು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆನ್ ಈಲ್ಡ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಒಂದು ಖತ ಅಂತ ಕರೀತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಗ್, that is also one of the fertilizer used for the purpose of growing the, that is plants, any other yield. Next one, birth rate and the death rate. Here birth rate and death rate is also collected in the form of census, that is also used under the, that is ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. And next one, effect of newly invented medicines, theories of heredity. Effect of newly invented medicines. So nowadays ಏನಾಗದ, ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋವಿಡ್-19. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೇಟಾ ವಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಂತ ಕರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವ, ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಏನದ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಥ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತದ, ಅದರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದ. ಸೊ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನವ ಡೇಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತದ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ನವ ಡೇಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ that is they are not having the effect of a population explosion. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಎವ್ರಿ 10 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ next one, statistics in economics, commerce and the business. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ ಡಿಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಎಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
collecting the data, and that is presented in the form of graphs and diagrams. That is statistics helpful for analysis of demand. ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. And next one, management of limited resources and the labor in obtaining maximum profit is done by statistical analysis. So management of limited resources and the labor. Now ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಆಬ್ಟೇನಿಂಗ್, ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಥ್ರೂ ನಾವೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡೇಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, there are some statistical quality control techniques are used for the purpose of, that is increasing and controlling the quality product with maximum profit at minimum amount of capital. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ, ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ about the selling the goods and services in where, at what price, at what time, that type of decisions we have to taken into account. And the inventory control, sometimes whatever goods are produced, if they are not sold in a marketing area, totally they are stored in a warehouse and they become the inventory stock. Okay, so what if inventory is increasing or a stock is increasing, that will be leads to the, that is less profit of the organization. ಸ್ಟಾಕ್ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಮಷಿನರಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ, ಒಂದು ವಿದೌಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೈತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ತಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ for the purpose of collection of data, and statistics is utilized in all the, that is economics, commerce, business, and there are some biology, medicines, like agriculture sector. ಈ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್
to earn the maximum amount of profit with the limited resources. And in next class, I will discuss the next concept of the business statistics. Okay, thank you.